Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel MP at Mogan Palani. I hope previous videos la உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம எக்ஸசைஸ் 13.3 ல क्वेश्चन நம்பர் 3 வரைக்கும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு வீடியோல அதோட கண்டினியூவேஷன் क्वेश्चन நம்பர் 4 ல இருந்து சால்வ் பண்ணோம். ஓகே, சோ क्वेश्चंस வந்து நான் ஜஸ்ட் புக்ல இருந்து அப்படியே டைரக்டா எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, என்ன क्वेश्चन அப்படினு பாருங்க. in answering a question on a multiple choice test, ஒரு multiple choice testல क्वेश्चन ஆன்சர் பண்றதுக்கு a student is either knows the answer or guesses the answer. ரெண்டு ஆப்ஷன். ஒன்னு ஸ்டூடண்ட் வந்து ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கலாம், இல்ல அவர் கெஸ் பண்ணலாம். that is the possibility. let 3/4 be the probability that he knows the answer. அப்ப he knows the answer ஓட probability வந்து 3/4 and 1/4 be the probability he guesses the answer. அப்ப அவர் guess பண்றதுக்கான probability வந்து 1/4. அப்ப E1 வந்து knows the answer, E2 வந்து guesses the answer நம்ம எடுக்கிறோம்னு வைங்க. assume that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4. அப்ப அவர் guess பண்றது 4 क्वेश्चनக்கு ஒரு क्वेश्चन வந்து கரெக்ட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு அவரோட guessing. okay, then what is the probability that he knows the answer given that his answer is correct? அப்ப knows the answer னா என்ன? E1 அது கரெக்ட்டாவும் இருக்கு அப்படிங்கிறதான guess என்ன? that is what the question is. okay, again நம்ம யூஸ் பண்ண போறது Bayes theorem தான், because ரெண்டு ஈவென்ட். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், let E1 and E2 be the event that the student knows the answer and he guesses the answer respectively. அப்ப E1 வந்து knows the answer யும் E2 வந்து guesses the answer ஆவும் எடுக்கிறோம். then given வந்து probability of E1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3/4. so knows the answer 3/4, guesses the answer வந்து 1/4. so probability of E2 is 1/4. then A be the event that student answer is correct. அதுதான் நம்மளுக்கு கேள்வியில கேட்டிருக்க விஷயம். so அப்ப ஆன்சர் கரெக்ட்டா இருக்கிறது A. அப்ப probability of A by E1 என்ன? if he knows the answer அப்படினா என்ன அர்த்தம்? கரெக்ட்டா எழுத போறாரு அதானே. அப்ப probability வந்து என்னது? it's a sure event. sure event னா அதோட probability வந்து 1. similarly, what is the probability of A by E2? E2 na he guesses the answer and the answer is correct. அதுக்கான probability வந்து 1/4 क्वेश्चनலயே கொடுத்திருந்தாங்க. guesses the answer ஆ இருந்து கரெக்ட்டா இருக்கிறதுக்கான probability வந்து 1/4 அப்படினு क्वेश्चनலயே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இது 1ங்கறத அவங்க கொடுக்கல. it is understood, right? because அவர் knows the answer னா ஆன்சர் கரெக்ட்டா தான் இருக்க போகுது, ரைட்? ஆன்சர் அவருக்கு தெரிஞ்சு எழுதுறாருனா sure it's correct. அப்ப it's a sure event, so answer is 1. அவ்வளவுதான். அப்ப நம்ம கேள்வி என்ன? to find the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly. so அப்ப அவர் knows the answer but answer கரெக்ட்டா இருக்கிறதுக்கான probability என்ன? that is probability of E1 by A is what? that is your question. okay, so by using Bayes theorem நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்? probability of E1 by A is nothing but probability of E1 into probability of A by E1 the whole divided by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. because இது ஏன் புரியுதுல? E1 is nothing but he answers correctly, right? sorry, he knows the answer, right? similarly A is nothing but he answers correctly. அப்ப நமக்கு அதான் கேட்டிருக்காங்க E1 by A ங்கிறது. okay, so probability of E1 is 3/4, probability of A by E1 is 1. so similarly denominator 3/4 into 1 plus probability of E2 is 1/4, probability of A by E2 is also 1/4. இப்போ எல்லாத்துலயுமே 1/4 is common. numeratorல 1/4 காமனா எடுத்தீங்கன்னா இங்க 3 into 1. denominatorல ரெண்டுலயும் 1/4 காமனா எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? இங்க just 3 மட்டும் இருக்கும், இங்க ஒரு 1/4 போயிடுச்சுனா plus 1/4 இருக்கும். so that 1/4 cancel, 3 into 1 3 divided by 4 3s are 12, 12 plus 1 divided by 4. so அப்ப answer 3/13/4 னு வரும். அத மேல கொண்டு வந்தீங்கன்னா 3 into 4/13 which is nothing but 12/13. therefore probability of E1 by A is nothing but 12/13. that's all for the question number 4. okay, then question number 5 என்னன்னு பாருங்க. a laboratory blood test is 90% effective in detecting a certain number of disease. ஒரு certain disease வந்து டிடெக்ட் பண்றதுக்கு 99% வந்து ஷூரா இருக்கு. அதாவது நம்ம ஒரு क्वेश्चन எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்திருப்போம், அந்த HIV டெஸ்ட் அது ஷூரா வந்து சொல்லணும் நம்மளால சொல்ல முடியாது, ரைட்? அது 90% தான் சொல்லணும்னு சொல்லிருந்தாங்க. இங்க வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து 99% வந்து ஷூரா இருக்கு, 1% வந்து ஃபெயிலியர் நடக்கலாம். that is outstanding case. okay, so however the test also yields a false positive result for 0.5%. அதாவது false positive result. அதாவது அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் இல்ல, பட் டிசீஸ் இருக்கா மாதிரி 0.5% வந்து அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து சொல்லிடுற மாதிரியும் இருக்கு. ஓகே, the healthy person tested. அதாவது healthy person டெஸ்ட் பண்றப்ப அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. that is if a healthy person is tested then the probability will be 0.005 because 0.5% னா 0.5 divided by 100 which is 0.005. the test will imply that he has a disease. but
he is a healthy person, அவருக்கு டிசீஸ் இல்லை. ஓகே, அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. if 0.1% of the population actually has the disease, சேம் கிட்டத்தட்ட அந்த HIV கொஸ்டின் மாதிரியே தான். ஓவரால் பாப்புலேஷனில் there is only 0.1% தான் அந்த டிசீஸ் இருக்கா மாதிரியே இருக்கு. then what is the probability that a person has a disease given that his test result is also positive? அவர் பர்சனை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி அவருக்கு டெஸ்ட் ரிசல்ட்டும் பாசிட்டிவ், அவருக்கு டிசீஸும் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ப்ராபிலிட்டி என்னன்றது கேள்வி. ஓகே, சொல்யூஷன். அப்போ let E1 be the E1 and E2 ரெண்டு ஈவெண்ட் எடுக்கிறோம். E1 and E2 be the event that a person has the disease and has no disease ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஆர் இ அண்ட் இ டேஷ் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். நம்ம எக்ஸாம்பிளில் இ அண்ட் இ டேஷ் உங்கள் புக்கில் அப்படி இருந்ததால் அப்படி போட்டேன். ரைட், இங்கே வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ட் தான், அங்கேயுமே நம்மளோட கன்வீனியன்ட் தான், எப்படி வேணால் எடுக்கலாம். ஸோ E1 and E2 be the event that a person has a disease and no disease. ஓகே, since E1 and E2 are the event complementary to each other, கரெக்டாக? ஏன்னா E1 and E2 ரெண்டு வேறு வேறு எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் E1 ப்ளஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் E2 இஸ் நத்திங் பட் 1. அதுதான் நான் அங்கேயே சொல்லியிருந்தேன். P ஆஃப் E and E டேஷ்னு எடுத்திருந்தீங்கன்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லவே இல்லை, டேரெக்டாக எழுதிருக்கலாம். ஓகே, அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் E டேஷ் இஸ் E2 இஸ் நத்திங் பட் 1 minus probability of E, so 1 minus 0.001. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அது. ரைட், probability of an event plus probability of not an event is equal to 1. ரைட், இது வந்து டிசீஸ் இருக்கவங்க E1ங்கிறது, E2ங்கிறது என்னது டிசீஸ் இல்லாதவங்க, ரெண்டு பேரோட ப்ராபிலிட்டியோட சம் வந்து 1. அதுதான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன். probability of E1 ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் 0.01. ஸோ ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா probability of E2 is nothing but 0.999. ஓகே, தென் probability of E1 is nothing but 0.1%, அதாவது 0.1 divided by 100, which is nothing but 0.001. இதை தான் நாங்கள் மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதுதான் நான் இங்கே சின்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதுதான் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இது கொஸ்டின்லேயே கிவன், அதாவது 0.1% வந்து அங்கே ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டிசீஸ் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி. ஓகே, தென் ஏபி தி ஈவன் தட் பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் இஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ அந்த ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கான கண்டிஷன் தான் வந்து நமக்கு ஏ. ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பை E1 இஸ் வாட்? probability of result is positive given that a person has a disease. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு A by E1 ரிசல்ட்டும் பாசிட்டிவ், அவருக்கும் டிசீஸ் இருக்கு. இது நம்மளுக்கே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்க. 99% வந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து உண்மையாக வரும். ஸோ 99 by 100 which is nothing but 0.99. then probability of A by E2 is what? probability of result is positive given the person has no disease. அவர் no disease but பாசிட்டிவாக சொல்லிச்சு, அதுக்கும் நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க 0.5%, that is A by E2 which is nothing but 0.5 divided by 100, 0.005. so what is your question actually? probability that a person has a disease given that his test result is positive. அவருக்கும் டிசீஸ் இருக்கு, test result positive, that is probability of E1 by A is what? so that is your question. so அப்போ by A Bayes theorem நம்ம அதே கண்டிஷன் ஃபார்முலா எல்லாத்துக்குமே சேம் தான் பாருங்க. 4 கொஸ்டின் 5 கொஸ்டினுக்குமே probability of E1 by A is nothing but probability of E1 into probability of A by E1. இங்க என்ன இருக்கோ அது நியூமரேட்டர்ல வரணும், டினாமினேட்டர்ல probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. so this answer is 0.001, this is 0.99, the whole divided by 0.001 into 0.99 plus 0.999 இதோட ஆன்சர் into 0.005. so அப்போ இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது ஆர் இங்கே பாருங்க, இங்கேயும் 0.001, இதுலையுமே 0.001 இருக்கும் இந்த இடத்துல. ரைட், ஸோ இதுலேருந்து 0.001 வெளியில் எடுத்திங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் 5. ஸோ அப்போ நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் 0.01 வெளியில் எடுத்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே 0.99 plus இது 0.999 into 5. நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்கும்? 0.001 into 0.99. ஸோ இந்த 0.001 0.001 கேன்சல். அப்போ 0.99 டிவைடட் பை 0.99 plus 4.995. ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா 5.985. ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0.99. ஸோ ரெண்டையும் நான் கேன்சல் பண்ணோம். அப்போ இன்ட்டு 1000 பண்ணலாமா? இங்கே இன்ட்டு 1000 பண்ணிங்கன்னா 990, இங்கே இன்ட்டு 1000 பண்ணிங்கன்னா டெசிமல் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ 990 by 5985. ஸோ ரெண்டே டிவைட் பண்ணிங்க 5 டேபிள் அப்படின்னா 110 divided by 665. அப்புறமும் இதை 5 டேபிளில் ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 22 by 133 அப்படின்னு வந்துடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் E1 by A ஓட ஆன்சர். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 3. Sorry, 5.
Then question number 6 என்ன அப்படின்னு பாருங்க. There are 3 coins. Okay, 3 coins இருக்கு. One is two-headed coin. அதாவது having head on both faces. ரெண்டு சைடும் வந்து head இருக்க மாதிரியான coin first coin. Another is a biased coin that comes up head 75% of the time. Biased coin அது வந்து சீட்டிங் பண்ற காயின், அதாவது ஹெட் மட்டுமே வந்துட்டு இருக்கும், அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஆர் டெயில் மட்டுமே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த பயாஸ்டு காயின்ல வந்து 75% வந்து ஹெட் மட்டும் வருது. அண்ட் தேர்ட் இஸ் அன் அன்பயாஸ்டு காயின். அன்பயாஸ்டு காயின்னா நார்மலா ஹெட் டெயில் மட்டும் தான் வரும். ஓகே, ஒன் ஆஃப் தி 3 காயின் இஸ் சூசன் அட் ரேண்டம் அண்ட் டாஸ்டு. இட் ஷோஸ் ஹெட். ஸோ அப்போ ஒன் ஆஃப் தி காயின்ல ஹெட் தான் வருது. வாட் இஸ் தி ப்ராபிலிட்டி தட் இட் வில் பி டூ ஹெட்டட் காயினா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி? அப்போ 3 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் E1 வந்து டூ ஹெட்டட் காயினாவும், E2 வந்து பயாஸ்டு காயினாவோ, E3 அன்பயாஸ்டு காயினாவோ எடுத்துக்க வேண்டியதான். அண்ட் அதை வச்சு சால்வ் பண்ண வேண்டியதான். லெட் E1 be the two-headed coin. அப்போ அதே மாதிரி E2 be the biased coin and E3 be the unbiased coin. and probability of E1, E2, E3 மூணுமே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான probability என்ன? 3 ஈவெண்ட் இருக்கு, அப்போ 3லயே 1 அப்போ probability of E1 is 1/3, probability of E2 is also 1/3, probability of E3 is also 1/3 because there are 3 possibilities for a choosing a coin. Okay, let A be the event that a coin shows head. அப்ப head வரதுக்கான probability என்ன? அப்ப probability of A by E1 is what? E1 னா ரெண்டுமே head-ஆ இருக்கிற coin, right? அப்ப head வரதுக்கான probability என்ன? Probability that the coin shows head given that it is a two-headed coin. அப்ப two-headed coinல கண்டிப்பா head வரதுக்கான probability என்னது நமக்கு? 1 sure event. It's a sure event. அப்ப definite வரும். அப்ப probability of A by E1 is nothing but 1 and probability of getting it comes up given that it is biased coin. அப்ப biased coin எவ்வளவு percentage சொல்லியிருந்தாங்க? 75%. அதாவது probability of A by E2 is nothing but 75%, right? So which is 75% na 75 by 100 which is nothing but 3/4, right? That is your answer for this probability of A by E2 and A by E3 வேணும். Since the third coin is unbiased coin. Unbiased coin na ஒன்னு head தான் வரும் இல்ல tail தான் வரும். Therefore the probability that it shows head is always 1/2. கரெக்டா? ஏன்னா head வரதுக்கான probability 1/2, tail வரதுக்கான probability 1/2 தான் for a unbiased coin. Therefore probability of A by E3 is nothing but 1/2. அப்ப எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. What is your question? To find the probability that the coin is two-headed. அந்த coin two-headed இருக்கு given that it shows head. That is probability of E1 by A is what? That is your question. By Bayes theorem நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Probability of E1 by A is nothing but probability of E1 into probability of A by E1. The whole divided by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3. So இதோட answer 1/3. So 1/3 into 1 the whole divided by 1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4 plus 1/3 into 1/2. So எல்லாத்துலயும் 1/3 காமன் டினாமினேட்டர்ல அப்ப காமனா எடுங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகும்? நியூமரேட்டர் 1/3 into 1 அப்படியே இருக்கு. டினாமினேட்டர்ல 1/3 எடுத்துட்டா ஜஸ்ட் இங்க 1 இருக்கும், இங்க பிளஸ் 3/4 இருக்கும், இங்க பிளஸ் 1/2 இருக்கும். இல்ல நீங்க அப்படியே கேன்சல் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் சரி. சோ நான் எல்லா ப்ராப்ளம்லயும் காமனா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றேன் because of the simplification. Okay, so 1/3 கேன்சல். அப்ப 1 divided by இங்க என்ன வரும்? காமன் டேர்ம் 4 எடுத்தீங்கன்னா இங்க 4 இல்ல, so that டிவைட்ல into 4 மேலே into 4 அப்ப 4 பிளஸ் இது என்ன ஆயிரும்? 4 ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால 3 remains as it is. இங்க 4 வரணும்னா into 2 அப்ப மேலே into 2. so 2 இப்படி வரும். so அப்ப 1 divided by இதை ஆட் பண்ணா 9 divided by 4. இது மேலே வந்தா என்ன? it is 4/9. therefore probability of E1 by A is nothing but 4/9. that is the answer for this 6th question. okay, so அப்ப நம்மளுக்கு கேட்ட கேள்வி என்ன? two sided coin இருக்கணும், வந்தது ஹெட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறத கண்டிஷன். அதோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஃபைனலி 4/9, right? so that's all for this question number 6 and that's all for this video. இந்த வீடியோல ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு question number 6 வரைக்கும் ஒரு 3 question சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். அப்கமிங் வீடியோல இதை பேஸ் பண்ணியிருக்க ரிமைனிங் questions எல்லாம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிப்போம், right? so that's all for this video. Remaining things we'll see in the next video. Thank you. We'll see in the next video. Thank you.